जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिमें कि आप जी को पता ही है कि आप जप बाणी की लड़ीवार विचार आरंभ की है। कल तक आप मूल मंत्र के विचार जोड़े ने वो सरवण कर चुके हाँ। अज आप जो जप बाणी के आरंभ विच श्लोक आया है उसका पाठ सरवण किया है। आप जी ने वेख्या है कि एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक ये मंगलाचरण है। इस तो बाद बाणी का नाम शुरू होता है जप, उस तो बाद अगे जाके श्लोक आता है। पर आप जी को पता होएगा कि मंगलाचरण बारे मूल मंत्र बारे भी सिख कौम दे विच आपस विच काफ़ी मतभेद हैं, क्योंकि उहदी एक वजह है कि जिहड़े संप्रदायी डेरेदार हैं वो नानक होसी पी सच तक मूल मंत्र मानते हैं। वो अपनी जिद इस गल ते पकाउंदे हैं कि मूल मंत्र नानक होसी पी सच तक है। उन्होंने जो अग्यों सवाल करीदा है कि जे नानक होसी पी सच तक मूल मंत्र है तो जिहड़ी बाणी का असीं रोजाना पाठ करते हैं फिर इस बाणी का नाम कित्थे गया? क्योंकि मंगलाचरण तो बाद जो गुरप्रसाद तो बाद अगे जाके दो डंडियां लगियां ने, उस तो बाद फिर दो डंडियां ने, फिर उस तो बाद जप है, जप तो बाद फिर दो डंडियां ने। मंगलाचरण समाप्त होने तो बाद अगे बाणी का नाम आता है जप। क्योंकि प्रोफैसर साहब सिंह जी ने बहुत सुंदर तरीके नाल इस विषय के उत्ते काम किया है। तुसीं उन्हां दा पहला दर्पण पढ़ो। पहले दर्पण दे विच जदों असीं जप बाणी की भूमिका पढ़ते हैं उन्होंने बहुत विस्तार नाल इस विषय पर काम किया है। तो खैर जिवें असीं पहला दस ही चुके हैं कि मंगलाचरण मूल मंत्र के चार स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बयान किए हैं। जिहड़ा स्वरूप आपां जपजी साहिब के आरंभ विच पढ़ते हाँ ये मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच 33 वार सेम इदां ही गुरु पातशाह जी ने लिखिया है। तो सवाल ये बनता है कि जे मूल मंत्र वाकया नानक होसी पी सच तक है तो दोबारा गुरु साहब ने फिर ये मंगलाचरण क्यों नहीं लिखिया? ये श्लोक है, क्योंकि इसकी प्रौढ़ता जो असी सुखमनी साहब की बाणी का पाठ करते हैं तो 17 नंबर अष्टपदी के आरंभ में जो श्लोक आता है उत्थे श्लोक गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सेम इदा लिखिया है भी आद सच जुगाद सच है भे सच नानक होसी भे सच। फर्क यह है इत्थे पी है तो उत्थे भे है, अर्थां का कोई फर्क नहीं। ये श्लोक गुरु नानक साहब महाराज जी का उच्चारण किया तो वह श्लोक गुरु पंजवें पातशाह जी ने उच्चारण किया है। इदां दी उदाहरणां सानूं मिलदियां ने, जिवें जप बाणी दी अखीर विच पवन गुरु पानी पिता वाला श्लोक गुरु नानक साहब जी ने उच्चारण किया। सेम इदां ही श्लोक पौन गुरु पानी पिता, गुरु नानक साहब जी ने पवन किया, गुरु अंगद साहब जी ने पौन गुरु पानी पिता, थोड़ा थोड़े अखरां का फर्क पा के ये श्लोक उच्चारण किया है। तो इदां एक गुरु पातशाह जी ने जो कोई शब्द कोई श्लोक उच्चारण किया है तो दूजे गुरु पातशाह जी ने भी थोड़े थोड़े शब्दों का फर्क पा के उदा ही श्लोक बाणी अगे उच्चारण की है। तो खैर ये जप बाणी का नाम है। अगे श्लोक आता है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो आप बड़े प्यार नाल हुणे श्लोक का पाठ सरवण किया है। तो गुरु नानक साहब इस श्लोक में बख्शिश करते हैं आद सच, जिस सच्चे परमात्मा की वाहिगुरू की गल गुरु पातशाह एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक जिस दे गुण सानू दस चुके ने ਉਹਦੀ हस्ती बयान कर रहे हैं भी वो ये नहीं भी वो अज है तो कल नहीं होएगा, वो आद तो सच्चा है, भाव आद तो होंद वाला है, भाव शुरू तो ਉਹਦੀ होंद है। आद सच जुगाद सच, जुगां दे मुढ़ तो पार हर वक्त वो होंद वाला है, सदीव काल है। आद सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। हे नानक पहला भी है हुण भी है तो अगे भी वो सदीव काल इदा ही रहेगा। तो गुरु पातशाह सानू ये गल क्यों दस रहे हैं? क्योंकि सानू गुरु साहब उस हस्ती नाल जोड़ रहे हैं जिहड़ी हस्ती सदा स्थिर है, सदा कायम है, ये नहीं अज है तो कल नूं नहीं होएगी। इंज कह लीए भी इस ही श्लोक दे विच जिहड़े परमेश्वर की हस्ती नूं बयान किया, अगे जाके गुरुदेव जी ने
ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਘੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੇਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵੀਂ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਅਜੂਨੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਸਹਿਭੰਗ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਵੀ ਹੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੋਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਹੈਗਾ ਨਿਵਾਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਲੇਪਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੋਹ ਮੱਧ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਅਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਅਕਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਕਸ਼ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਚੋਂ, ਪਿਤਾ ਚੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਸਮਾਜ ਚੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੰਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ, ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧਬੁੱਧਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਗ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਛੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਝੱਗ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਝੱਗ ਦਿਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧਬੁੱਧਾ, ਜਲ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਸੀਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ। ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਤੇ ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਿਹਾ, ਤਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਟਿਕ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਟਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, 6 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ,
ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੇ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਤੇ ਪਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੱਗਰ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਹ ਪਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਏਕ ਤੀਰਥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬੌੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਤਲਾ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਘੇੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਭਗਤ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਬੇਸਮਝ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਧ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਰੋਟੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਗਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ, ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਸ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਤਨੀ 'ਚੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਸਭ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਔਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ। ਔਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਔਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ?
ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਢਠੇਗੀ ਵੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਔਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਜੋ ਸਭ ਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕੋ ਸੇਵੀਏ, ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਡੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਿਗਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪੜ ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕੋ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕੋ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਫੁਲ ਤਿਨ ਕਾ ਜੀਵਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ। ਨੇਫਲ ਤਿਨਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨੇਫਲ ਤਿਨਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੇਫਲ ਤਿਨਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਨੇਫਲ ਤਿਨਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਕਰਤਾ ਕੀਤੀ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਕਤ ਫਿਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਰ ਬਿਰੋਲੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਤਾ। ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੇਖਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਗਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।